Hi children, welcome back to our channel Creative Corner. Today we are going to start biology classes of first PUC. The first topic of the first PUC is the living world. Means in this class we will complete this chapter living world. Means living means a person or a human being have to live in the world. Person or a living organism want to live, okay, that we are going to discuss in this class. Okay now, before going to start the class, please like and subscribe to our channel, that is MD Taheer Chairman Classes. First of all, we know that there are, when we consider a bio, that is the science of life forms. We consider as bio is a science that is helpful for life form and non-living processes. Bio is also a non-living processes and living processes. Okay, the living world comprises an amazing diversity of living organisms. We consider a living world, it comprises amazing diversity, means amazing fact about living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification. We can consider some identification. Some of them are identified on so many principles and rules. Identification for the principle, nomenclature and the classification of organism. The branch of biology dealing with these aspects is referred to as taxonomy. We know that so many biologists, they given nomenclature and classification of organism. The branch of biology dealing with this aspect to referred as taxonomy. ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಈ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಬಯೋಲಜಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಈ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ದೋ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲಿಂದ ನಾವಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What the biologists can say for us, identification, nomenclature and classification of organism, this is not a biology, that is a taxonomy. Life is a characteristic that distinguishes objects that have signaling and self-sustaining process from those that do not, either because such function have ceased, means death antana death agogide anta, or else because they lack such functions and are classified as inanimate. Biology is the science concerned with the study of life. When we consider a life is a characteristic distinguishes, ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಐದರ್, ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ದನೇನೋ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನನಿಮೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
Okay, biology is the science concerned with the study of life. It is one of the science it concerned with the study of life ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Then characteristics, very important for 2 marks. Characteristics, features of living things. Characteristics, features of living things. Difference between living and non-living things. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೋತ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. Reproduction, metabolism, response to stimuli. Understood? Coming to the biodiversity. What is biodiversity? That is a 1 mark question. Biodiversity means a range of organisms present on earth. Means how much the organism present on earth ಅನ್ನೋದು. That is 1.7 to 1.8 million. We already discussed identification, nomenclature, rules for nomenclature, and these are taxonomic. First of all, what is identification? Identification means ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸನ್ನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ ನಮಗೆ ಲಿವಿಂಗೋ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ಒನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Nomenclature means naming of organism, the names and unique and universal. ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಾಗಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಗ್, ಡಾಗೀಸ್, ಡಂಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ICBN ಆ್ಯಂಡ್ ICZN. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ICBN, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ICZN ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ICBN ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ICZN ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಝುವಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ICBN ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ICZN for animals. Okay, this is the thing. Coming to the binomial nomenclature. What is the binomial nomenclature? Binomial means bi means two. Okay, bi means two. Nomenclature means naming of an organism. This binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. He is the father of taxonomy. Okay, there are 2 parts in binomial nomenclature. Binomial nomenclature ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 parts ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಯೂಸ್ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು.
ಓಕೆನಾ. ಏನೇನು ರೂಲ್ಸು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಇದು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟೈಪ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಅದು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ಥರ? ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನ MANG ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಟಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಜೀನಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ. ಜೀನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಂಡಿಕಾನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಕಾನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಡಿಕಾ ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್. ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ನೇಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಜೀನಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಜೀನಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿನೇಯಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು LNN ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೀವು ನೇಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಹೋಮೋಸಪಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ classification. What is classification first? Classification means grouping of organism. We call it as a classification. Grouping of organism into categories based on observable characters. Observable characters ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Taxonomy means characterization, identification, classification and nomenclature are the process of taxonomy. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 mark question. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ ನ್ಯಾಚುರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸಿಸ್ಟಮಾ ನ್ಯಾಚುರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಎವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. Taxonomical hierarchy. What are taxonomical hierarchy? Hierarchy means what? Hierarchy means their groups anta heli. Okay na. We know that I will tell you for this. ಈಗ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ. ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಜೀನಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್, ಡಿವಿಷನ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹೈರಾರ್ಕೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
ಸಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 7 taxonomical hierarchies. Okay, what are the 7 taxonomical hierarchies? Here division and phylum both are one. Okay, phylum is for another, phylum is for plants ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಜೀನಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್, ಡಿವಿಷನ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಪ್ಯಾರಡಸ್, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜೀನಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಜೀನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಲಿಯೋನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀನಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಈಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಲಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್. ಲಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಅನ್ನೋದು ಜೀನಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಫೆಲಿಸ್ ಡಾಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಂಟು ಫೆಲಿಡೆ. ಓಕೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಲಿಡೆ, ಕೆನಿಡೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಒನ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂಪು, ಫೆಲಿಡೆ ಗ್ರೂಪ್, ಕೆನಿಡೆ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ಪ್ರೈಮೇಟಾ, ಮೆಮೇಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಹೋಮೋಸಪಿಯನ್ಸ್. ಫೈಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್, ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್, ಏವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಅನಿಮೇಲಿಯಾ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ MCQಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ MCQ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ICBN, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ICBN ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. Understood? Botanical name of nomenclature. Option A. Next question. The ICZN expansion ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next, Mangifera indica, Lin means that is Linnaeus. Okay, Lin denotes ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಜೀನಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? What is the answer? That is the option C. Okay na, option C. This question nodi, the scientific name of organism should be written as genus, subspecies, species, species, genus, species, subspecies, genus, species. Option
B. Option B, species and subspecies is the genus and species. International Code of Biological Nomenclature is applied. International Code of Biological Nomenclature means biological nomenclature applied for both plants and animals. Both plants and animals ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಜುವಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ animal. ಓಕೆನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ಆಮೇಲೆ ನೇಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ exclusive characteristic of living organism? Exclusive characteristic. Option A, perception of event happening in the environment, respiration, isolated metabolic reaction, increase in mass from inside. ಯಾವುದು? Perception event happening in the life. Next, living things differ from non-living things in a manner that. Option A, living things have a different level of organization. Living things perform various functions. Living things are more in member than non-living. Living things respond to their physical level. Option